ओडिशा हो बा आज जो वेस्ट बेंगल कथा आम कहे ये संपूर्ण भाव जो इलेक्शन फलाफल आसी परिवर्तन पार्टी कार्यकर्ता अनुमति बिना पत्रटीए बेंगल रे हली पारु नथिला एवं प्रशासन हो पुलिस हो समस्ते से पार्टी नेतांकर स्थानीय पार्टी नेतांकर निर्देश अनुसार काम करुथिले जा करिथिले ताको भांगी 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 आज बंगला रे एई अवस्था हेछि एटा कारण से माने सामने भी गोटे लीडर खोजुले कि हमकु किए लीड करि परिबो हमकु किए सपोर्ट देई परिबो हमकु किए सिक्योर करि परिबो अनेक जगह रे हिंदू माने फील कले जे आमे आम राज्य रे आम देश रे आमे द्वितीय श्रेणी रो नागरिक भलिया लागिला तकर बोध हला। नमस्कार मु तानिया मल्लिक आपण समस्त को स्वागत करूची पॉलिटिक्स स्कैनर बोली एई अध्याय को आज आम संगे अछंती श्री संदीप साहू जे जणे के सीनियर जर्नलिस्ट जे कि बीबीसी बड़ी भली गोटे बड़ फेमस वर्क स्टेशन न्यूज वर्क स्टेशन से काम करी आछंती डॉक्टर देवेंद्रनाथ राव जे कि जणे एजुकेटर कॉलमनिस्ट ऑथर पॉलिसी एडवाइजर कम्युनिटी लीडर ता संगे द इंटेलेक्ट जहा कि नवा दिल्ली रे जणे गोटे संस्था रही तार फाउंडर रही आमे कथा हबा आज श्री पीतांबर बारिक सर को संगे जे जणे टीचर एक्टिविस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल शिक्षा संसद कोलकाता रे रही आछंती एवं प्रतिवेशी मैगजीन रो एडिटर इन चीफ मध्ये रही आछंती एनाम संगे अछंती श्री सुबिंदु विश्वल जे कि हमर स्टोरी टुडे रो फाउंडर फिल्म मेकर एवं कंसल्टेंट अछंती आरंभ करिबा आज रो एई डिस्कशन को ये पैनल डिस्कशन को मोर प्रथम प्रश्न रहिबो जे बेंगल इलेक्शन 2026 कोन हेला कहीं की हेला आ या पछरे स्ट्रेटजी कोन थिला बस सिद्धे हमें टिके परे जीवा किंतु बेंगल इलेक्शन 2026 को लेके आपण मानकर मत कोन हमें आरंभ करिबा श्री देवेंद्र राउत सर को संगे। धन्यवाद नमस्कार समस्त को वर्तमान समय भारतीय राजनीति गोटे भिन्न सोपान रे चली जेंती सेंटर लेफ्ट एंड राइट तीनटा चिंताधारा राजनीति थिला आगुरु प्रथमे कांग्रेस सेंट्रिक पॉलिटिक्स थिला तापर से समय मध्य लेफ्ट जे कि प्राधान्य विस्तार करथिला केते अंचल रे किंतु वर्तमान धीरे धीरे सेटा परिवर्तन हो जाइछि एवं सेटा वर्तमान राइट विंग काम करूछि एवं वर्तमान हमें कल्चरल नेशनलिज्म बड़ी टर्म को कॉइन करी हमें पॉलिटिक्स करूछे बाम देश रे पॉलिटिक्स चलीछि यार प्रभाव जदियो अलगा स्टेट रे बहुत आगु देखा देइतिला किंतु बहुत विलंब रे तार प्रभाव विस्तार करिछि वेस्ट बेंगल रे जेटा कि आमे मध्य ओडिसा रे अनुभव करथिले आमे भाबुतिले कि सेही जो कल्चरल नेशनलिज्म बा हमर राइट विंग पॉलिटिक्स ओडिसा रे काम करिबो नाही किंतु गत वर्ष ता भूल प्रमाणित हला एवं सेटा मध्य काम कर परिछि एवं वर्तमान वेस्ट बेंगल रे मध्य सेही दिगटा देखा देइछि एथिपाई जो परिवर्तन है खाली कल्चरल नेशनलिज्म बा राइट विंग पॉलिटिक्स चिंताधारा ग्रहण कर लोक से लोकंकर केते बड़े आवश्यक जोटा आवश्यकता थिला समस्त अनुभव करुथिले कि हमर गोटे परिवर्तन आवश्यकता रही से ओडिशा हो बा आज जो वेस्ट बेंगल कथा हम कहे ये संपूर्ण भाव जो इलेक्शन फलाफल आसी परिवर्तन आसी परिवर्तन कौन पाई परिवर्तन डेवलपमेंट पाई परिवर्तन सोशल सिक्योरिटी पाई परिवर्तन फॉर नेक्स्ट जनरेशन पाई एठी आशा भरोसा और विश्वास बहुमात्रा रे देखा देइछि एई जो रिजल्ट रे कौन हबो दैट इज अबाउट थिंग किंतु ए जो परिवर्तन जेमति 15 वर्षर परिवर्तन वेस्ट बेंगल रे हमें कहूचे वास्तव रे एटा 15 वर्षर परिवर्तन ने 34 वर्ष रहुची कम्युनिस्ट एवं हमर तृणमूल कांग्रेस रहुची 15 वर्ष एमती हमें देखिबा जदी हमर
ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକାଂକ୍ଷା ତାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଟ ବକ୍ସ ରେ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫର ଚେଞ୍ଜ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଚେଞ୍ଜ ଫର ସେଫଟି, ଚେଞ୍ଜ ଫର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏ ଚେଞ୍ଜ ଟାକୁ କାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦରକାର ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ଯିବା, ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ, ସେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ଷ୍ଟେଟ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାଲକାଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଜିଡିପି ର ପଲିଟିକାଲ 12-14% କୋଲକାତାରୁ ଆସୁଥିଲା। ପଲିଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ 1947 ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଜିଡିପି ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଡିପି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା 25.27% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରଖିଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ 47 ରୁ 60 ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟ ନଉଛେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଜିଡିପି ପାଇଁ 10.5%। ଏବଂ ରାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଥାର୍ଡ ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ ଥାର୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ଲାଟେଷ୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯଦି ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ ଦେଖିବା, per capita income 127.5% of national per capita income। तामने national per capita income रो ऊर्ध्वरे दिला per capita income of West Bengal। किंतु सेही जिनिस 1960 रू 1980 धीरे धीरे ये गोटे टेंडर धीरे धीरे कम होगा को लागिला। वो लेटेस्ट यदि हम देखुचे 23-24 रिपोर्ट अनुसार ଆମର national GDP को West Bengal 5.6% contribute କରୁଛି। ये GDP growth नहीं, national GDP रो 5.6%, whereas ये ଯେତେବେଳେ independent 60s ରେ 10 point something ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ 24 କୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ରୁ 24 କୁ ଶିଫ୍ଟ କରି। ଏବଂ per capita income ମଧ୍ୟ जोटा 127.5% थिला हमर नेशनल पर कैपिटा इनकम रो कंट्रीब्यूशन वेस्ट बेंगल रु एबे 83.7% हे जाई। ता माने नेशनल पर कैपिटा इनकम थारु कम पर कैपिटा इनकम रहउची वेस्ट बेंगल रे। ए जो जिनसडा रिफ्लेक्ट करूची अन्य सब स्टेट जेतेबेले ग्रो करिचंती, वेस्ट बेंगल कंटीन्यूअसली डाउन करिची। এটা 1960 পরঠারু এবং বর্তমান পর্যন্ত এটি আমি কই পারিবানি মমতা ব্যানার্জি দায়ী বা কমিউনিস্ট দায়ী বা কোনসি ব্যবস্থা, এটা ব্যবস্থিত ভাবে ডাউনফল ହେଇଛି। সেটি ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ আমপর ହେଇଛି, এগ্রিকলচর গ্রোথ আমপর ହେଇଛି। আমি যদি ছোটিয়া জিনিসটা দেখিবা, ওড়িশার লোক মানে তাଙ୍କ ইকোনমিক গ্রোথ পাই সম্পূর্ণ ভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল উপরে ডিপেন্ড করতে। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ସେଟା ରିଭର୍ସ ହେଇଯାଇଛି। से वेस्ट बेंगल लोक मैंने आसिक ओडिशा भी काम करते। आम जो चिंता करुले ओडिशा लोक जाकि काम करेंगे, आमर इकोनॉमी ग्रोथ ना वेस्ट बेंगल डिपेंड करता। जदि तार डाउनफॉल होता हुए तो ओडिशार इकोनॉमिक ग्रोथ आहरी भल होता, जहाँफल कि आमर जो माइग्रेशन होता जो एम्प्लॉयमेंट से जिनटा बर्तमान संपूर्ण भाव कम हो जाए। यहीटा सब गोटे रिफ्लेक्ट करुच्ची कि इकोनॉमिकली धीरे धीरे से माने बैकवर्ड मूवमेंट करिसेंती। এবং এইটাକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ନବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରିସ୍କ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇଟା ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଏବେର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ 92 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ପୁଲିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋକ ବହୁତ ଭରସାରେ वो विश्वास रे वोट देइचंती जे नाई आमे बीजेपी को वोट दउचे। एवं मोदी जो आइकनिक फिगर तांको समस्त को अट्रैक्ट करिछि, से माने गोटे बड़ा संभावना खोजिचंती देखिचंती मोदी को नेतृत्व रे। तेनु सेही जिंसटा को से माने निश्चित भाबे वोटिंग कर मु ए जो आपण पॉइंटटा कहिले ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫେରିବା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଆସିବ କି କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଲୋକ ଭୋଟ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ଆମେ ଫେରିବା, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ସତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଲୋକ ଭୋଟ କରନ୍ତି କି? ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତାନିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତା ଉପରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦିଗ ଅଛି ଯୋଉଟା ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ 34 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ହୋଲ୍ଡ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ 2011 ମସିହାରେ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସିନା ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର ଥିଲା ବା ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଯେମିତି ପାର୍ଟି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା। ପାର୍ଟି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ, ଲାଇନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେର୍ ବ୍ଲଡ୍। ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହଲି ପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ପୁଲିସ ହଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କର, ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହଉଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରିକିରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ମମତା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାର୍ଟି ନେତାମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜାରି ରହିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ ମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମାନେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିନା କଲେ, ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡର୍ସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଲି ଆସିଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଫୁଟ ସୋଲଜର୍ସ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି। ଯଦିଓ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯାଇକିରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି 34 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ, ତାମାନେ ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରିକି ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟି ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବେସର୍ବା। ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ପତ୍ରଟିଏ ହଲି ପାରିବନି। କାହା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଯଦି ପାର୍ଟି ୱାର୍କରଙ୍କର ଅନୁମତି ନଥିବ, ସେ ଥାନା ବାଲା ସେଠି କେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟି ୱାର୍କର ବା ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଶିବାକୁ ବି ଦିଆଯିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଥିଲା ଗଲା 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ପୁରା ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏକଦମ ଦିଗଦାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣାଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଉ ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସେ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଶାସନକୁ 34 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଦେଖିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲବାସୀ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି
ପୁରୁଣା ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ପରଖି ସାରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଦଳ ବା ସେଭଳି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଆଉ ଭରସା ନ କରିକିରି ସେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଲେ। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ କଣ ରହିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ନାହିଁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହବନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି ଏ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ ଭିକ୍ଟ୍ରି ବିଜେପିର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଜୟ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମୁସଲମାନ ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ, 27% ଇଣ୍ଡିଆର ଟୋଟାଲ 30%। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଠି ବିଜେପି କେବେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଯିଏ ବି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖେଇଛି ବିଜେପି। ଏବଂ ଯଦିଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଏଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଆପଣ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ କି 50 ବର୍ଷ ସହିଲେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସହି ଯାଇଥାନ୍ତେ କଣ ମାନେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାଣିର ଗୋଟେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ଏଇ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛାପ ରହୁଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କଲଚରାଲ ଇଏ ଦାଦାବଟି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ନ ତାକୁ ଇଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଜୟ ଦେବଗନର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ ଅଛି ହାତ ମାଝି ସଟକଲି ବୋଲି, ସେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଏଇ ହେଲା କି ସେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ବିଜେପିର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ ପୋଜିସନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର। କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କଣ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେଠିକି ଆମେ ଫେରିବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କି କାହିଁକି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଯୋଉଠି ଡିସିଜନ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ରଖୁଛି ସନ୍ଦୀପ ସାର୍, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟି ଭାରି ମନକୁ ପାଇଛି, ଧ୍ରୁବୀକରଣ। ଆମେ କଥା ହେବା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ବା ପୋଲାରାଇଜେସନ ଇନ ଦ କରେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ସିନାରିଓ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କେତେ ବାଟ ରିଅଲ। ବିକଜ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲି ରାଡିକାଲାଇଜ ଷ୍ଟେଟ ଲାଇକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାହାର ଇତିହାସ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ କଲଚରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହାକି ଏତେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କମ୍ବେନ୍ସି କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେଠି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଟା କେତେ ଦୂର ସତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପଲିଟିକାଲ ଏରିନାରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ stabilization ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ ନା। this is all going to become more dynamic as we start seeing looking at things differently। ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉଥରେ ଫେରିବା। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ପିତାମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ପିତାମ୍ବର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବେଙ୍ଗଲ 2026 ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କଲିକତା, ଏଠି ମୋର ବାପା ଥିଲେ। ମୁଁ 74 ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନକ୍ସଲ ପିରିୟଡ ଦେଖିଛି, ଯୁକ୍ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 77ରେ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଆସିଲେ, 77 ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ 23 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଶାସନରେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଓହରି ଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେଇ 2000 ଆସିଲେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ। ସେ 2ଟି ଟର୍ମ ଥିଲେ, 2ଟି ଟର୍ମ 2011 13 ମେରେ ସେ ହାରିଗଲେ। 20 ମେ 2000 ଆସିଲେ ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ 3ଟି ଟର୍ମ ଶେଷ ହବ କାଲି, ଆଗାମୀ କାଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ହବ। ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, 4 ତାରିଖ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ତଫା ଏଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ହବ ଟେନ୍ୟୁର, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବା ଯାହା ଆମର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ଯେମିତି ହବ ସେ ତାଙ୍କ ଟେନ୍ୟୁର।
এই যে ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ, এই ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ସତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏଠି বা ଏବେ ବି ରହିଛି, ଏବେ ବି କଣ ଯେ ହବ ତା ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପଲିଟିକାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ହେଇଥିଲା 34 ବର୍ଷ ପରେ। ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଥିଲେ। 2011ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିଛି। ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା, ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧି ଶିଳ୍ପ ସବୁଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଜି 50 ବର୍ଷ ଧରି ହୁଏତ ଅନେକ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ଥିଲା ତାର ସମୃଦ୍ଧି ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ ମାନେ କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଏଠି ବଙ୍ଗଳାରେ କୁହନ୍ତି ଆୟାରାମ ଗାୟାରାମ, ଯାହା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି 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 ଆଜି ବଙ୍ଗଳାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି 50 ବର୍ଷ ଧରି, ଏମାନେ ଏତେ ପାୱାର ମଙ୍ଗର, ଏତେ ପାୱାର ହଙ୍ଗରି, ମାନେ ଏତେ ସେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉ ପଛେ ଆମର ପାୱାର ଥାଉ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଇଭିନ୍ କେତେଟା ଇଲେକ୍ସନ ଦେଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଜି ଏତେ ଭୋଟ ପଡିବାର କାରଣ ହଉଛି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଲୋକ ଥିଲେ। 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ତାଲିକା ଭିତରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଡିଛି 92 93.5 ଭୋଟ ପଡିଛି ଏଠି, ଐତିହାସିକ ଭୋଟ ପଡିଛି। ତା କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ବି ବାହାରିଛି ଦେଖିଛି, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ SIR ହଉ ମାନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ, ଏଇ ଯେ ସିଷ୍ଟମଟା କଲା 21ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, 21ରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଆସିଲା, ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବ ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବ ଲୋକାଲ OC, ଲୋକାଲ ନେତା ମାନେ, ଲୋକାଲ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବାହିନୀକୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିକି ଚାଲି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାକୁ ସେ ଧର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସେଟା ବୁଝିଛି ବା ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାନି। ଏଠି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହଉଛି, ଷ୍ଟଡି କରାହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଛି। ବାହାର ଅବଜର୍ଭର ମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି। ବାହାର ଏମିତିକା ବି ଆମର ଯୋଉ ୟୁପିରେ ଆସିଲେ ସେ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଣା ହେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଛାପା ଭୋଟ ଦବା, ଏଇ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିର 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବା, ଭୋଟକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, 21ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସପୋର୍ଟର ନଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରୁଲିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟର ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଯାଇକି ଘରୁ ଟାଣି ଆଣିକି ମାନେ ମର୍ଡର କରିକି ଗଛରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମର୍ଡର କରିକି ମାନେ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ତାକୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଦିନଟାକୁ ରାତି ବୋଲି କହିବ, ରାତିଟାକୁ ଦିନ ବୋଲି କହିବ। ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟର ରେପ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆର୍ଜିକରର ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବାହାରିଥିଲୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାତିଟାକୁ ଦିନ କରି ପକେଇଥିଲେ। କଲିକତା ସହର ସେଦିନ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଜିକର ଘଟଣା, ମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି ଘଟଣା, କାମଦୁଲି ଘଟଣା, ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କୋଉଟାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଡିନାଇ କରି, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଆର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ କେହି କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲିବନି, ମୁହଁର ଲିକୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଦେଇକି ରହିବ।
କିଛି କହିଲେ ପୁଲିସ ଧର କାହାରି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୁ ଯିବ ସେମାନେ FIR ନେବେ ନାହିଁ এইভাবে ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଏଇ ଯେ ମାନେ TMC କରିଛି ବା ଇଏ କରିଛି ଏଟା ହେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଠି ମତେ କୁହାଯାଇଛି ୟୁଥ ଯୁବ ଏଇ ଆମେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଏଇ ଯେ CM ଥିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି AISF ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଥିଲି ଇଏ ମାନେ NSU ରେ ଥିଲେ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ କଲେଜର ପଶିକି ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଟିଚରଙ୍କୁ କାଠ ଫାଳିଆ ନେଇକି ପିଟିଛନ୍ତି এইଭଳି ଗୋଟେ କଲଚରକୁ ଏମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ହେଇଛି এই পরিবর্তন সতরে আগামী 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ହବ କାରଣ ସେଇ ଲୋକ ତ ଆଉ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାମଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି TMC କୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ନୂଆ ଲୋକ କେହି ଆସିକି ରହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ସତରେ ଆର ନେତୃତ୍ୱ ଆର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଏ କରୁଛୁ ଏମାନେ ସତର୍କ ହଉଛନ୍ତି ତଥାପି କାଲି 4 ଜଣ ଏଠି ମରା ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଏ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲେଭେଲରେ ମାନେ ସ୍ତରରେ ଏ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ଏଠି ମାନେ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ ତମେ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କାଲିର ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା 4 ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଛି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ମର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଯୋଉ କାଲି ଗଲା ଆଜି ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ଆପଣ କଲିକତାର କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଟୋଟାଲିଟି କଥା ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ରିଆଲିଟିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମୋସନ କଣ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଡେପ୍ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ତାନି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ you see if you have any points to I would like to start you with I would like you to start with your question and then I have my own questions ready so okay so ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କଣ ଲୋକମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ଯୋଉଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ପୋଟେନସିଆଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ହବା କଥା ଥିଲା ତାର ଯୋଉ GDP କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା IT ହଉ କି ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହବା କଥା ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଟ ଯୋଉଟା ପଡେ ସେଇଟାର ଆଉ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ ରହିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟ ଅର୍ଥ କଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣକୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ବା ଜଣେ ଭଲ ରୋଜଗାର କଲା ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଇଟ୍ ମେ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କି ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ସେଠି କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହବା ଦରକାର social development ହବା ଦରକାର ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର ମୁଁ ମୋ କଥାରେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫ ଖାଲି ଭୋଟ ନି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ରିଭଲଭିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ସେକ୍ସନ
जे कि डेवलपमेंट कथा बुझी पारेनी से शॉर्ट टर्म गेन खोजे जेमती कि ताकू किए किछि पैसा दे देला किछि गोटे लोभ देखै देला से सेतरे भी तार डेवलपमेंट खोजे मते कोन मिलिबो ये प्रश्नटा सब बेले से खोजे आम आदमी पार्टी कौन दौची बीजेपी कौन दौची मते कांग्रेस कौन दौची मते तृणमूल कांग्रेस कौन दौची सीपीआई कौन से समय रे जेतबेले बेसिक नीड भितर लोकटा बुलुची एवं शिक्षित शिक्षाटा टिके दूरे रहिछि से प्रथम ता निज फायदाटाକୁ देखु शॉर्ट टर्म गेन कोन तेणु सेठी मध्य एटा अफेक्ट करे एटा को भी मध्य हमें कहि परिबा से ता पर्सनल डेवलपमेंट ऊपर चिंता करू से आ सेठी नेशन कथा देखु से सही छोटिया मोटिया पैसा पाई मध्य भोट टी दे दउ किनु एटा भी जोंटा हेची डेवलपमेंट पाई भोट निश्चित आसी कारण बहुत दिन धरी जो संदीप भाई कहउतले इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भीतर से माने रहिचंती खाली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं सोशल प्रॉब्लम मध्य से माने निजे कहि पर तांक कथा कहबाक मध्य डरिचंती भोट दबाक मध्य डरचंती जेमती बारिक सर कहउतले जे लोक चाहिए मध्य भोट दबाक आसी पर नथिले कि कारण तांक भीतर गोटे असंभव प्रकार भय रहउतिला ए जो भय एवं असंभव प्रकार चाप एवं हमर जो पार्टी आ प्रशासन भितर किछि पार्थक्य नहीं पार्टी जहाँ प्रशासन से करिबो सरकार से करिबो ए जो संदीप भाई कहउतिले एटा डेवलपमेंट प्रोसेस टा को कंप्लीट पैरालाइज करता तेनु करी जेतबेले से माने बहुत 50 वर्ष गोटे छोट समय नहीं 50 वर्ष पूर्वे जी भोट देते सी आज अधिकांश चाली अच्छा से अनुताप करते कि कहीं आम भोट दौथिलु बर्तमान नेक्स्ट जेनेरेशन सोशल मीडिया से सब चेंजेस देखु जो डेवलपमेंट जो से भोट कर परिवर्तन होता कारण से सामने भी गोटे लीडर खोजुले कि आमको किए लीड कर आमको किए सपोर्ट दे पारे आमको किए सिक्योर कर पारिबो आम डेवलपमेंट जो परिकल्पना अछि मु काली मध्ये जनक कथा बेंगली इंटरव्यू सुनुतिली गोटे 35 इयर्स गोटे यंग गोटे जन पर्सन कहउतिले कि हमर डेवलपमेंट आ किछ हबार नाही हमर जा हवा कथा हे गेलानी आमे भोटटा नेक्स्ट हम पिला मानक पई देइछु कारण आमे स्वतर प्रतिकूल ता अर्थ सरकारक विरुद्ध रे 50 वर्ष रही सारी आमर किसी कौन प्रकार डेवलपमेंट हो पारुनी ना इंडस्ट्री अच्छी ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छी ना कम्युनिकेशन डेवलपमेंट अच्छी इंडस्ट्री आसिया बदल फेरिकी पड़ुंट तेणुक आम ये जो भोट देचु आम चाहूँ सरकार सहित रही डेवलपमेंट को स्वागत करूँ आम पिला माने से असुविधा सम्मुखीन हेबेनी जोटा आम सम्मुखीन हो तेणु डेवलपमेंट तो निश्चित भोट आसे कि हाँ तार स्वरूपटा अलग अलग थाए बोली मु विश्वास करूँ ए जो आपण कहले ता भीतर गोटे आपण पॉइंट कहले हमको के लीड करिवो आमे माने डेवलपमेंट आडू को के लीड करिवो तो सेतर गोटे प्रश्न आसीबो मोदी करिवे लीड ना शुभेंदु अधिकारी करिवे लीड ना आउ की करिवे सेठू आमे पुणी तळे फेरिबा सेतर को आसीबा बिकॉज मु एथि आकु नेकी टिके इंटरेस्ट भारी मोर जानिबारे चर्चा करिबारे बिकॉज बीजेपी रो स्टाइल टिके अलग आपण दिल्ली देखिथिबे जे केजरीवाल को हरैले सी आज चीफ मिनिस्टर नुहंती जी आउ एमती बहुत गुडे उदाहरण अच्छी तेणु यार गोटे अलग आमे तो एकरे बसिकी पड़ोसी आमे तेणु आमे टिके देखिबा तो आमे फेरले आपण पाको सीट आसीबो तानिया जदी इफ यू हैव एनीथिंग देवेंद्र सर आपण जते बळे हमको गोटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे बुझेले कि गत 34 वर्ष कि आमे पूरा गोटे क्युमुलेटिव जदी आमे टाइमलाइन ता देखिबा बेंगल रो 50 वर्ष रे केमती तांकर गोटे कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक रिग्रेशन हिची थर्ड रू 24th रैंक को पहुंची चंती जीडीपी कंसिस्टेंटली डाउनफॉल करिची बट ए सब कथा मझी रे आपण गोटे सब्जेक्ट व्यवहार करथिले कल्चरल नेशनलिज्म हमको जदि से विषय टिके जणाई परिबे जो शब्दटा अछि कल्चरल नेशनलिज्म ये कौन आ जहाँ 5 वर्ष ओडिसा रे घटिला कहना ए शब्दर संदर्भ रे आपण दुईटी उभय स्टेट रो ना नैथिले ओडिसा 5 वर्ष जहाँ एटी प्रतिपादित हैला एवं ए वर्ष 2026 बेंगल इलेक्शन रे जहाँ ए विषय जदि टिके प्रकाश पकेबे सर कल्चरल नेशनलिज्म साधारणतः आम भावे गोटे तो स्टेट कथा कहूजे किसी लोक कहते यहाँ नैरो कनसेप्ट आम नेशन बिल्डिंग कथा कहबा वेस्ट बेंगल
ହଉ ବା ଓଡିଶା ହଉ, ଓଡିଶାର ଲୋକ ଯଦି ଓଡିଆ ହେବେ ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ କନସେପ୍ଟ, ଆମେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲ ନେସନ, ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ନେସନ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡାଇଭରସିଟି ଏବଂ ୟୁନିଟି ଏଇଟା ଯାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କଲଚର ଟ୍ରାଡିସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ বা ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲଚର ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ଫଲୋ କରୁ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଉ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କଲଚର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜେପି ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଟା କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ପଲିଟିକ୍ସ ଧରି ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହୁଛି, ଭାଷା ରହୁଛି, ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡିଶା କଥା କହୁଛେ, ଓଡିଶାରେ ହେଲା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଛି ଆମର କଲଚର ପାଇଁ ଆମ ଅସ୍ମିତା। ଅସ୍ମିତା କେମିତି ଆସିଲା ସେଇଟା ତ ତର୍କର ବିଷୟ, ସେ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଏତେ ହାଇଲାଇଟେଡ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ, ସୁବିନ୍ଦର ସେଠି ଥିଲେ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ଅର୍ଥ ଆମେ କଲଚରକୁ ମାଟି ବସି ଧରିଲେ, ଆମକୁ ବୁଝାଗଲା କି ଆମ କଲଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ, ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିପଦରେ, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ବିପଦରେ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କଲଚର ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟ କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ବହୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଭସାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହୁଏତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇନି, କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଭାବଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଆସିଛି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ହେଇ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିପାରିବୁ, ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ହେଇ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆମେ ଆମ ଭାଷା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହେଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ରିଲ ଆସିଛି ଆସାନସୋଲରୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ସର୍କୁଲେଟ ହଉଛି କି ଆସାନସୋଲର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପୁଣି ରିଓପନ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ସେଠି କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ଥିଲା ଆକୁ ନେଇକି, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଓର ନଥିଲି ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ନଟ୍, ବଟ୍ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟୁଜ ବି ସତ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯୋଉଟା ଆଜି ସକାଳୁ ସର୍କୁଲେଟ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ପାର୍ଟ। ତେଣୁକରି ବିଜେପି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିପାରିଲା ଏବଂ ସେ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ। ଦେଖ ଫୁଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଏତେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିଦେଲେ କି ଗୋଟେ ଟିଏମସି ତରଫରୁ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା କି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ, ଯୋଉ ଚିକେନ ଖାଇଲେ, ମଟନ ଖାଇଲେ, ମାଛ ଖାଇଲେ, ଏଇଟା ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କଲଚରକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ କଲା କି ନାଇଁ ଯୋଉ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସେ ଭୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ନିର୍ଭର କରିବା। ତେଣୁକରି ଭୟକୁ ଦୂରେଇ ଦବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ଫିଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଟା ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆସି ଭୋଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏଇଠିକି ଆମେ ଫେରିବା ଆପଣ ପାଖକୁ, ଏଇ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଥିଲି ମୋଦି ନା ଅଧିକାରୀ ନା ଆଉ କିଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି। ସାର୍, ଆଉ 5 ବର୍ଷ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ,
ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠେଇଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ତ 15 ବର୍ଷର ସମୟ କିଛି ଛୋଟ ସମୟ ନୁହଁ। 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଗତ ଥର ତାଙ୍କୁ ମାସିଭ ମେଣ୍ଡେଟ୍ ମିଳିଥିଲା 215 ସିଟ୍ ସହିତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦଳର, ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର, ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା, ଯୋଉଟା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଭଳି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ବୋଧ ହେଲା। ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସେସନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗେଇବା କଥା ହଉ ବା ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦବା ହଉ, ତାଙ୍କର ମୁଲ୍ଲା ମୌଲବୀ ମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦବା କଥା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଯୋଉଥିରେ ମୁସଲମାନ ରାଜନୀତି ଟିଏମସି ର ମୁସଲମାନ ନେତା କୌଣସିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ବା ପୁଲିସ ଆଖି ବୁଝିଦବା, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିଲା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧ ବି କୁହାଯାଇପାରେ ତାକୁ ହେଲା ଯେ ଆମରି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗା ହେଲା, ରାମନବମୀ ପ୍ରସେସନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗା ହେଲା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚିଙ୍କି ଉଠୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ମାନେ ଚିଙ୍କି ଉଠୁଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ତାର ରିଆକ୍ସନ ବା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ କୋଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଏବେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ବା ନିଜର କ୍ରୋଧ ତାକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଲେ, ଯୋଉଟା ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ବା ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଯୋଉଟା କୁହୁଳୁଥିଲା ତାକୁ କ୍ୟାଶ ଇନ୍ କରିବାରେ ବିଜେପି ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନଟା ରନ୍ କଲା ଏବଂ ଗତ ଥର ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇକିରି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ, ସେ ଭୁଲ ଏଥର ନ ଦୋହରାଇ ବରଂ ବେଙ୍ଗଲୀ କଲଚର, ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ସେଇଭଳି କ୍ୟାମ୍ପେନ ପିଚଟାକୁ ରଖିଲେ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ସେମାନେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ହଉଛି ଗୋଟେ ବହିରାଗତଙ୍କ ଦଳ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲଚର ସିଏ ଆଣିକିରି ଏଠି ବେଙ୍ଗଲ କଲଚର ଉପରେ ଥୋପି ଦେବେ। ସେଇ ନ୍ୟାରେଟିଭଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସିଥିଲା, ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ବି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମ୍ୟାସିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇନି। ଯୋଉଠି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ସେଠି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ବା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ କରାହଉଛି, ସେଭଳି କିଛି ହଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଅପୋଜିସନ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରେଇ ବସିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଆଗ ଭଳି ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲାନି। ତା ଛଡା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ 34 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଟିଏମସି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରାୟ 100% ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଟିଏମସି କୁ ଆସୁଥିଲା। ଏଥର କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନସୋଲିଡେସନ ହେଇନି ବା ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ହେଇନି, ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଫାଟ ହେଇଛି। ହୁମାୟୁନ କବିର କଥା କୁହନ୍ତୁ,
ବ୍ୟାନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି କିଛି ଭୋଟ ମୁସଲମାନ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣତଃ ସିଧା ଆସିଥାନ୍ତା ଟିଏମସି କୁ, ସେ ଭୋଟ କଟିଛି ସେଇ ଏବଂ ଏସଆଇଆର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିରେ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ ନା କଟିଛି କଟିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଁ ଏଇ କଟିଛି ଏଇ- ଏଇ- ଏଇଟା କଣ ହୁମାୟୁନ କବିର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁସଲମାନ ଭୋଟଟାକୁ କେମିତି ବିଭାଜନ କରିବୁ, ଯେମିତି ଓୱେସିଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି, ଯେ ବିହାରରେ ହଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହଉ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଦଳ ଏମଆଇଏମ ଯୋଉଠି ଲଢିଛି, ସେଠି ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି କୁ ଫାଇଦା ମିଳେ ଲାଭ ଏବଂ ହୁଏ। ବେଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେଇ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବି ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ କିନ୍ତୁ ନପାରେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେପି, ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ଟିଏମସି, ପୁଣି ନିଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଗଲେ। ତ କଣ ଟିଏମସି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିଲାନି କି ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଥରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିଛି, ଫେରିଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଓଜନ ଥିଲା ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟରେ କଥା ହବା, କଣ ଟିଏମସି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି ନା ତାଙ୍କର ଗଲା ଇଲେକ୍ସନରେ ପିକେ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଏ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟା ହେଇଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ହୁମାୟୁନ କବିରଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଟିଏମସି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯେ ସେ ପାୱାରର ଗୋଟେ ଆରୋଗେନ୍ସ ଆସିଯାଏ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ରହେ ଗୋଟେ ଦଳ ବା ଗୋଟେ ନେତା ବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆରୋଗେନ୍ସ ଆସିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରେ ବି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଠିକ 24 ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ 5 ବର୍ଷରେ ହିଁ ବେଶୀ ଉଭଳିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ଅହଙ୍କାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ନ୍ୟାରେଟିଭକୁ ଫିଟ୍ କରୁନାହିଁ, ସେଭଳି ନ୍ୟାରେଟିଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିଟାକୁ, ସତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆଉ ମାନସିକତା ଯୋଉ ଦରକାର, ସେଟା ରହେ ନାହିଁ। ସେଇ ଟିଏମସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବେଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ବିଚାରରେ ସେୟା ହେଇଛି। ଆରୋଗେନ୍ସ ଅଫ ପାୱାର ଯୋଗୁ, ଯେହେତୁ ଗତଥର ଓଭରୱେଲମିଂ ମେଜରିଟିରେ ଜିତିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଆରୋଗେନ୍ସରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ହୁମାୟୁନ କବିର ହଉ, ସେ ଓୱେସି ହଉ, କି ଆଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ସେମାନେ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରିବେନି, ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କ୍ଷମତାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁସଲିମ ଭୋଟ ଡିଭିଜନ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତ ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିଥିଲା ଆଙ୍କୁ, ଏଥର ଏମାନେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କଲେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ। ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, କଣ କୋଉଠି ତାଙ୍କର କିଛି କମି ରହିଯାଇଥିଲା, କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଧରିକିରି ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା, ଲଢିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି କି ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନଥିଲା କି ଆମେ ଯାଇପାରିବା, କନଫର୍ମ ଯାଇପାରିବା ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ। ତ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୱାର୍କ କଲା ନା शुभेन्दु अधिकारी को पाखु तांको गोटे नेतार माने जो भरोसा करि परिबे तांकर मिलला एटा को हम फेरिबा आपण पाखु जतबेले ए प्रश्न ऊपर हमें आसीबा कि
କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କଲା? ମୋଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କଲା ନା ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଗର, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିଏ ତାଙ୍କ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସତ, ବିଜେପି ର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତିନି କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କରିବ, ବିକଜ ପାୱାର ବାଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଉପରେ କଥା ହବା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାରାଲେଲ ଡ୍ର କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିକ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ Sure. ୟେସ୍ ୟେସ୍ ମୁଁ ମୋ ସୁଯୋଗକୁ ଜଗିଥିଲି। ଓକେ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶ୍ନର ତାଲିକା ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି, ତ ମତେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କେତେଟା କଥା ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପାର୍ଟି ଭର୍ସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ବ୍ଲରିଂ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଟିଏମସି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି ନ ହେଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ। ୟା ପରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପଲିଟିକାଲ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବଙ୍ଗଳା ଜନତାକୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଇନସର୍ଜେନ୍ସ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି 2026 ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା ବିଜେପି। ବଟ୍ ହାଭିଂ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆମକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ 2026ରେ ବଙ୍ଗାଳ ଜନତା ମାନେ ଯଦିଓ ବିଜେପି କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ରିସ୍କ ଦେ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍। ବଟ୍ ସେମାନେ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ। ଏବେ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଟେକ୍ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ କୁ ନେଇକି, ଟ୍ରାନଜିସନ ଇଜ ନେଭର ଇଜି, ସ୍ପେଶାଲି ଫର ପବ୍ଲିକ ଯିଏକି ଗୋଟେ ମାସ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରା କଲଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଓଡିଶା ଆଉ ବଙ୍ଗାଳ ଦିଟାକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଠିଆ କରିବି, ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଟିକେ ଇଜି ଥିଲା, ବଟ୍ ବଙ୍ଗାଳର ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରାନଜିସନ ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବ। ଏଇ ରେଫରେନ୍ସରେ ଧ୍ରୁବୀକରଣର ଠିକ ବା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପରିଭାଷା କଣ ରହିଛି ବଙ୍ଗାଳ ପାଇଁ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳ ଜନତା ପାଇଁ 2026 ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ, ସିଏ କଣ କଣ ମନରେ ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜର କୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଧରିକିରି ଯାଉଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆପଣ ଗତ 10-12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦଉନଥିଲେ। ସିଏ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବା ଦେଶର ଯାହା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର କନସିଡରେସନ। ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ କେହି ଭୋଟ ଦବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପଛରେ ସବୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦଳ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ପଛରେ ଧାଇଁବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ କେବଳ ନିଜର ମୁସଲମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନେଇକିରି ହିଁ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେ ଧରନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଦଳ କିଛି ତ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଭୋଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ହରେଇ ପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କନସିଡରେସନ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଦଳ ସେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ପାଇଁ, ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ବାରିବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟାୟାର ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାରତର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଥିଲା ଯେ ଜାମା ମସଜିଦରୁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାରା ଭାରତର ମୁସଲମାନ ଭୋଟ କରୁଥିଲେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି 77 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲା ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରୁ ବି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କମ୍ୟୁନିଟି ହିନ୍ଦୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁସଲିମ କୁହନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ବି ଆଉ କେବଳ ମୁସଲମାନ ହିସାବରେ ଯାଇକିରି ଭୋଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଯାଇକିରି ଭୋଟ ଦଉନଥିଲେ ସେମାନେ तर ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି ସାର୍? ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର shift ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁସଲିମ ମାନେ କାହିଁ shift ହଉଛନ୍ତି? ଶିଫ୍ଟ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବି ସେୟା କଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆରଜେଡି କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ଏବଂ ସିଏ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ 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 ଗ୍ରୋ କରି କରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉଟା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଠି ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେଖିଲା କି ନା ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ମେଜରିଟି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନାଗରିକ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ କରାହଉଛି। ସମସ୍ତେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ହଉଛି ତାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦବା, ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଫ୍ରେମ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ କେସରେ ପକେଇବା, ୟାର ଗୋଟେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟରେ ଧୀରେ 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 ଅସନ୍ତୋଷ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମତେ ଯଦି କୋଉଠି ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଶିଫ୍ଟ ବୁଝିଲି, ଶିଫ୍ଟର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କି ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ଶିଫ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହିଁ ଶିଫ୍ଟ ହେଲା, ମୁସଲିମ୍ସଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହିଁ ଶିଫ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଏହା ବୁଝିଲି ଯେ ମୁସଲିମ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି। ଏଭ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ୱାଜ ରନିଂ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍। ତ ତାଙ୍କ ଶିଫ୍ଟଟା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବହୁତ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜଡ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ସିଟିଜେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତ ତାଙ୍କ ଶିଫ୍ଟଟା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମକୁ ବି ସେତିକି ମାନ୍ୟତା ଦିଅ, ଆମର ବି ସେତିକି ମାନେ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଫଳଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ମିଶୁଛି। ଏହା ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଛି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁସଲମାନ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉଟା କେବେ କରୁନଥିଲା ଏବେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେ ଭୋଟ ଦବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଗଲା ଭୋଟ ଦବାକୁ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମିତି ସେମାନେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦଳ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ସେ ସିନା ଖାଲି ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଫଳରେ ବି ମାନେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୋଉମାନେ ସେକୁଲାର ଦଳ ଉପରେ, ଯେ ୟାକୁ ଖାଲି ଆମର ଭୋଟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କରିବା ନାହିଁ। କରିବାର କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ୟାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ମୁହଁ ଫେରେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଯୋଉଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉ ପଛେ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଉ ପଛେ, କିଛି ମୁସଲିମ ବି ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା which was unthinkable even 10 years back. ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ Now ବେଙ୍ଗଲରେ that is ଆପଣ happening in ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ମାଲଦା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଦେଖିକି କହିହେବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେଣି ଯେ ମାନେ ଏ ସେକୁଲାର ଦଳ କେବଳ ଆମର ଭୋଟ ପାଇଁ ସିନା ଆମ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ହେଲା ବୋଲି କିଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ହୁଏତ ବାରି ସାର୍ ବେଟର ଆନ୍ସର ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ, ଆପଣ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ତାର ଇଏ କରିବ। କଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ମନୋଭାବଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ ମୁସଲମାନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଚ୍ କରିନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ, ବାଂଲାଦେଶର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା ଏଠିକାର ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଢୁଛି, କଣ ଏମିତି ସମ୍ଭବ କି ଏଠିକାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ
ଇମ୍ପ୍ରେସନ କି ଇମେଜ ଅଛି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଜମ୍ପସନ କହୁଛି କଣ ଏମିତି ହେଇପାରେ ୟାର ପସିବିଲିଟିଜ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଏଟା ଏଥର ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି କାରଣ ଏଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ବି ବାଂଲାଦେଶରୁ କିଛି ମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ସମୟରେ ଏବେ ସେଇ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆହୁରି ଏନରିଚ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଟିଏମସି ସମୟରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯିଏ ବଙ୍ଗଳା କହୁଛି ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କହିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଛି ଯିଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛି ଯିଏ ବଙ୍ଗଳା କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ କିଛି ରହିଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପାକ୍ସର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦରକାର ରାଇଟ ଆଜ୍ଞା ପାକ୍ସ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏରିଆ ମୋର ସେଠି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଏଠି ଜିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାରଣ ଏଇଟା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ମାଲଦାରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି କୁ ସେମାନେ ବିତସ୍ତ୍ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଇଏ ଉପରେ ଏମାନେ ଯୋଉଟା ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ କହିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ନମାଜ ପଢିବା ଆମେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଯାଇକି ନମାଜ ପଢିବା ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର କରିବା ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ସେଇ ଭୋଟଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲମାନ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଖରୁ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ମୁସଲମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯାଉନୁ ସେ ଆମ ଭାଇ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ତମରି ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିକି ନେଇଯିବ ଏଇ ଯେ ମତେ ଦିଆହେଇଛି ଏନଆରସି ସିଏ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଏମାନେ ଏଠିକା ସରକାର ମାନେ ଏଇ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତା ଏଠିକାର ମୁସଲମାନ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଯାହା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ଗୁଡା ସ୍କିମ୍ ଏଠି ଲାଗୁ ହେଇନି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହେଇନି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହବ ଏଠି ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏଠି ମାନସିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଗେ ଦରକାର ଏଇଟା କଣ ସତ କଥା 5th କମିଶନ ଏବେ ବି ଅଛି ସେଠି 7th ଯାକେ ଯାଇନି କଥା ଯାଇନି 7th ଯାଇନି ଆସିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ବା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ୟୁଏସଏସଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲି ଏଠି 7th ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି ୟାକୁ ନେଇକି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଛାଡନ୍ତୁ ପେ କମିଶନ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଘରଟିଏ ଏଠି ଦଉନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାଟିଏ କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଟା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନାଁରେ ରହିଛି ଏଠି ଆମେ କରାଇ ବସେଇ ଦବୁନି ଆମେ ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଟଙ୍କାଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି କାହିଁକି ଫଣ୍ଡ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏଠି ଆରେ ଯୋଉ ସ୍କିମଟା ସେଇ ସ୍କିମ ଏଠି ମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍କିମଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କି ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆସିବା କିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯୋଉଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ 2ଟା ଲାଇନ୍ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ମିଳିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଡର ଦେଖାଗଲା ଯଦି ଲିଡର ଦେଖାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନରେ କିଏ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ପାଖକୁ ଯଦି ତାନିଆ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଓକେ ଆମେ
ना आई वांट दिस डिस्कशन टू गो अंटिल इवनिंग मते तो बहुत भला लाଗୁଛି बट ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ବେଙ୍ଗଲ ଯାହାର ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷୀୟ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ କେବେ ବି ନା ତ ବୁଝିପାରିବା ନା ବୁଝେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ସମୟର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି ଆମେ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ବୁଝିବା କି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଏଇଟା ସତ ଯେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଇନସର୍ଜେନ୍ସ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେତକ ବିପ୍ଳବ ବି ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ସନ ଟା ବି ହବ 2026 ଏଇଟା ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଆମେ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କି ଯେହେତୁ ସେ ପଡିଶା ଘର ତ ପଡିଶା ଘରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଟା ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଫେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଧାରଣା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଛଡା ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ଯେତେଟା ହିଁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଜନତାଙ୍କର ସେତିକିଟା ତାଙ୍କ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ପାଇଁ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟଟା ହେଲା ଯୋଉ 2026 ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଲା କେବଳ ମୋଦିକୁ ଦେଖିକି ହେଲା ନା ଅଧିକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହେଲା ନା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଣ ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦି ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ये प्रश्नटा आपण 3 जनଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନା ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମେନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ବିଜେପି ସିଏମ ହବା ଭଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖିନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଟିଏମସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଜି ଟିଏମସି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବା 5 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଇଏ ବୋଧେ 21 ନା ମାନେ 22 ନା 23 ରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସି ପାର୍ଟି ଏତେ ବଡ ହୋଇଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାକୁ ରଖାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଶେଷ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ସିପିଏମ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଏମସି ର କନଭର୍ଟ କରିବା ସେ କରିଛନ୍ତି କରିସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜେପି କି ଆସିଲେ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଯାହାକୁ ରାଜପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାହାକୁ ରାଜପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ କି ଅଲରେଡି ସିଏମ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଅନଅଫିସିଆଲି ସିଏମ ହେଇଯାଇଛି ତାରି ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିଜେପି କୁ ଆସିଲେ ଆସିବା ପରେ ସେ ମାନେ ବିଜେପିର ଏମିତିକା ଲୋକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଇଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାହିଁ ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବିଜେପି କୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏମାନେ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଏଇ ସିକୁଲିଆର ମିନିଂ ଟା ଏଠି ବହୁ ମାତ୍ରା ମାନେ ବଡ ଧରଣର କରିକି ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ସେଇ କଥାଟି ବେଶୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିକୁଲାର ସେଇ ନହେଲେ ଆମର ସିକୁଲାର ରହିବନି ଏଇଭଳିଆ ଧାରଣା ଏଠି ଗୋଟେ ତେଣୁ ଏଠି ବିଜେପିର ସେଇଭଳିଆ ସଂଗଠନ ନଥିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆସିବା ପରେ ତାର ବୋଧେ ମାନେ ମାନେ ତା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବି ସର୍ଟ ପଡିଛି ସେ ଦିନ ରାତି ମାନେ ଇଏ କରିଛି ଦିନ ରାତି ଏକାକାର କରିଦେଇଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ତାକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି 4 ତାରିଖ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସେ ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇବି ଆଉ ସେ କାଲକୁଲେସନ କରିକି କୋଉ ଭୋଟ କୁଆଡକୁ ଯିବ ସେଇ ହିସାବ କରିକି ତାକୁ ସେ ହରେଇଛି 15,500-600 ଭୋଟର ତାକୁ ହରେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେ 2 ଥର ସେ ମମତାକୁ ହରେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରେଡିଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୋଦିଜୀ ଯେ ଏଠି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନର ହିରୋ ଏ ଅକାଟ୍ୟ କାରଣ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିଜେପିର ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଏମାନେ
ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ହଉ ବା ସୁକାନ୍ତ ହଉ ଏମାନେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋଦି ତ ପୂର୍ବ ଥର ବି ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ତ ପୂର୍ବ ଥର ଇଲେକ୍ସନ ରେ ବି ଥିଲେ, ଗତ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ବି ମୋଦି ଥିଲେ। 2021 ଏତେଟା କରପସନ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ନଥିଲା। ଆଜି 26,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, 26,000 ଟିଚର୍ସ ବସିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏଠି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏଜୁକେସନ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ସ୍ପିୟର ନାହିଁ ଏଠି କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଆ ପରେ ଆଉ ଯେ 5 ବର୍ଷ କଥା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ବିଜେପି ଜିତୁ ନ ଜିତୁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାନେ ଏଇ ଯେ ଲାଷ୍ଟ 21 ଇଲେକ୍ସନ ଏତେ ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯେ SIR ହେଲା ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏଥର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏଥର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ଆଖିର ଦେଖିଛୁ। ତାମାନେ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଦେବେ, ବଟ୍ ମତେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଦେଖାଉଛି। ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡେ ଅପସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟେଡ ଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ବିଜେପି ଏମିତି ଅପସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଅ ରିସ୍କ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଏଇଆ ଆମେ ଧରିକି ନବା କି ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦବା ନାହିଁ। ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନା କଣ? ପୀତାମ୍ବର ସାର୍, ଆପଣ ନାଁଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କାହିଁକି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବୁଝିବାଟା ଠିକ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ବୁଝିଛି। ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ଆସିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଲେଫ୍ଟ ଆସିଲା, TMC ଆସିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ବିଜେପିକୁ ବାଛି ନବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ସୁଗମ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାର ନାଟି ମଝିରେ କଥା ପୁରେଇ ଦଉଛୁ, ଯିଏକି TMC ର ପାର୍ଟି ବିପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବିଜେପି କୁ ସେଠି ରାତାରାତି ଠିଆ କରିପାରିଛି, ତ ଆମେ ତ ଫେରି ଆସିକି ସନ୍ଦୀପ ସରଙ୍କର ସେଇ କଥାରେ ପଶିଗଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ TMC ରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଏଇଠି ଫୁଟ୍ ସୋଲଜର ହଉଛି, ତ ଆପଣ ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ ପୀତାମ୍ବର ସାର୍। ଏଇଟା ନାହିଁ, ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ CM ନାଁଟା କହିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦବା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଗ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଁଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କିଏ CM ହଉଛନ୍ତି? ନାଟି ମାନେ ଆମେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସିରେ ମୁଁ ରାଜବିହାରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ମାନେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ଏଟା ମାନେ ମମତାଙ୍କର ପାଖ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି, ସେ ଭବାନୀପୁର, ତା ପାଖ ହଉଛି ରାଜବିହାରୀ। ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତ, ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ, ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସେ ବି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବିଜେପି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଦେବେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଦେବେ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳା ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ହବ ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମାନେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାଁଟାକୁ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ଆମେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାଁକୁ ମୁଁ ନେଇପାରେ। ତାହେଲେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ରହିବ ଅନେକ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସେ ରହିଛି, ବା ଯଦି ବିଜେପିର ମାନେ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇଏ ରହିଛି, ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଇଏ କରୁଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତା ନା ଆମେ ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତା ନା ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଲେ 2-4 ଦିନରେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା କି ସିଏ ସେ ନାଁର କିଛି କଣ ଆସୁଛି। ସନ୍ଦୀପ ସାର୍, ଆପଣ ତାନିଆଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇକି ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିବେ, CM କିଏ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? କଥା କହିବି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍,
ଆପଣ ମାନେ ଏକ କଥାଟା ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି 21 ତାରିଖ ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ନା ଇଏ ପୁନର ଇଲେକ୍ସନ ହବ ରି ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି 21 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି 21 sir, election ଟା? ଏଇଟା ସେଇ 2021 ର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟା ଏଠି ଏଇ ଫଲତାରେ ଯୋଉଟା କି ଅଭିଷେକ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀର ଇଏ ଭିତରେ ପଡେ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ସେଇଟା ଭୋଟ ଆଗ ଦିନ ମାନେ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଇଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ 2026 election ଇଏ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆମର ଏଠି ହେଲା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ଯୋଉ ଦିନ ହେଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 29 ତାରିଖ ହେଇଛି 28 ତାରିଖର ଘଟଣା 28 ତାରିଖର ଘଟଣା ହେଇଛି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ମାନେ ବାଡେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମାନେ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ 2 ଦିନ ପରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି 21 ତାରିଖରେ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ ପୁନର ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଲେନ୍ସ ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସିବି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରି ଇଲେକ୍ସନ ଭାଇଲେନ୍ସ ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବ୍ୟାନର୍ଜୀଙ୍କ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଏଇଟା ଟିଏମସି ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଛି ଟିଏମସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି ନା ୟାର ରେଲିଭେନ୍ସ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଇଲେକ୍ସନ ଟା ହେଲେ କଣ ମାନେ ହେଲା ପରେ କଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ଏଇଟା ରେଲିଭେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କୁ ନେଇକି ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ନେଇକି ନା କେମିତି କଣ ମାନେ ଏଇ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଦିନ ଶାହଜାହାନ ଖାନ ଜେଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଏଇ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଏଇ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାର କରାହେଇଛି ତାର ମାନେ ଯୋଉ ଦଳ ବଳ ଏଇ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଲରେଡି ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଟା ଅନଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ବୋଲି କରାହଉଛି ଏୟା ତ ସାର୍ ଅନଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଅନଫେୟାର ହଉ ତମେ ଅନଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କରି ଜିତି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଇଏ କରିବ ମାନେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତା ଆଗ ଦିନ ରି ଇଲେକ୍ସନ ର କାରଣଟା ପଚାରୁଥିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ରି ଇଲେକ୍ସନ ପଛରେ କାରଣ କଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ୟୁଜ ହେଲା ଯୋଉ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ଟୁ ଇଲେକ୍ସନ ସେଥିପାଇଁ ରି ଇଲେକ୍ସନ କରାହଉଛି 21 ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତା 21 ରେ 21 ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାନିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ମତେ ସେଇ ଆମ୍ବିଗୁଇଟିର ଟିକେ ଯଦି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ବା ନିର୍ବାଚିତ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ମୋଦିକୁ ନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୋ ବିଚାରରେ ଶ୍ରେୟ ଯଦି ଦବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସିଂହଭାଗ ଯିବ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦିଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବାରେ କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ମୋଦି ଏବଂ ଶାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଙ୍ଗଲରେ ସ୍ଥିତି କଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କଣ ତାକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ ବେଶ କିଛି ଇଲେକ୍ସନ କଥା ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ବିଜେପି ଜିତିକିରି ଆସିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ 3-4ଟି ଆମେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଛତିଶଗଡରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ସବୁ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଯୋଉ 4-5 ଜଣଙ୍କର ନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କେସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ନଜିର ଅଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବା କଥା ଆସେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଯୋଉ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ସଂଗଠନରେ ରହିକିରି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଜାଗା ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି
ସଂଗଠନ ଅତି ଦୃଢ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁ ସଂଗଠନରେ ସାରା ଜୀବନ କଟେଇ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବାର ନଜର ଅଛି। ଆସାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆସାମରେ, ଆସାମ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଆସାମରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବେସ୍ ନଥିଲା, ସତ୍ତା ନଥିଲା ବିଜେପିର। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆସାମ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ପ୍ୟାରାଲେଲ ଆମେ ପ୍ୟାରାଲେଲ ଦେଖିପାରିବା। ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଓଡିଶା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଡିବି ଏବେ ଆପଣ ହଁ, କହିସାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସାମରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ସତ୍ତା ନଥିଲା 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ବିଜେପି ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ତ ସେଠି ସେମାନେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତଥାପି ଆପଣ ମନେ ପକେଇଦେବି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ବିଜେପି, ସେଥର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କରାହେଇନଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ହେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସହିତ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ସିଏ ହେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାମ କିନ୍ତୁ କଲାନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପଠାହେଲା, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଯାହା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଆସିଲା ପରେ ବିଜେପିକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୁଟିଂ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଲା ଏବଂ ସେ ବେଶ ତାକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗୋଟେ ମେଜର ଫୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସିମିଲାର କନସିଡରେସନ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ସେମିତି ବିଜେପିର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 10% ପାଖାପାଖି ଥିଲା 2016ରେ, ମାତ୍ର 3ଟି ସିଟ୍ ସିଏ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2021 ମସିହାରେ ସେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଆସିକି 38% ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 77 ଆସିଲା ଏବଂ ଏଥର 45% ସହିତ 200 ଉପରେ ସିଟ୍ ସେମାନେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଥର ସେ ହରେଇବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଥର ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗଡ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ସିଟ୍ରୁ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗତଥର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ପକେଇଥିଲେ, ଯାଇକି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ହାରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହଉଥିଲା ଯେ ହଁ ସେଟା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଗଡ ସେଟା, ସେଠି ହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭବାନୀପୁର ଯୋଉଠୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହାରିଲା ପରେ ସେ ଭବାନୀପୁରରୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିକିରି ସେଠୁ ଜିତିକିରି ଆସିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ 15,000 ମାର୍ଜିନରେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବିଦାରୀ ତାକୁ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ କରୁଛି। ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଅଛନ୍ତି, ସମୀକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଜେପିର ପାରମ୍ପରିକ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ନୁହେଁ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଏତେ ଦୃଢ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆସାମ ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ସେଥିରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂଗଠନରୁ କାହାକୁ ଜଣେ ହୁଏତ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟି କଣ ସନ୍ଦୀପ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେରିଟରେ ହଉନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ଦୀପ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଜିତିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସାର୍ କହୁନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ସେ କାହାଣୀରେ କିଏ ପାତ୍ର ସେ ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଜିତିଥାନ୍ତେ କଣ ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଇଏ ହେବେନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍
ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଓଡିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦିଟା ଅଲଗା ସିନାରିଓସ୍ କୁ ନେଇକି ଅଛି ନା ଆସାମ ଓଡିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତିନିଟାଙ୍କ ସମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ଏଇ ଆକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ବିଜେପିର ଲିଡର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଦେଖିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ଲିଡ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅତୀତରେ। ଇଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେବଳ ସଂଗଠନକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ କି ଆମର ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୁବେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରେ। ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଛି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବ, ବିଜେପିର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୱିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କେବେ ବି ସହଜରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ନେତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଯଦି ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହୁଏତ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ ଏବଂ ଜଣେ କେହି ସରପ୍ରାଇଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ରହିବେ ଯିଏକି ସିନିୟର ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଯାହା ଯିଏ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମୋଦିଜୀ ଆଉ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଲିସିକୁ ସ୍ମୁଥଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ତ ପୁରା ଫାୟାର ଫାଇଟର, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେନାପତି। ଏଠି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସମ୍ରାଟ ତ ରହିଲେ ଆମର ମୋଦିଜୀ, ତେଣୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ହୁଏତ ସେ କାହାକୁ ସେମିତି ଜଣେ ଯିଏକି ସିଚୁଏସନ କୁ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ ହୁଏତ ଆଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ। ସମୟ ଥିଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାନିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡା ପାଇଲେ 4-5ଟା ନାଁ, ସପନ ଦାସ ଗୁପ୍ତା, ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ, ସନ୍ଦୀପ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ନା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାନିଆ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଲେ କି we are all time bound, ଆମର ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ସେସନ ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଗେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବି, ଯଦି ମୋର କୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2-3ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆସାମ ଦୁଇଟି ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେଟ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହାର ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେସନ ହଉ বা ମାଇନରିଟି ଭର୍ସେସ କମ୍ୟୁନିଟି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉ বা ବିଜେପି ନିଜକୁ କେମିତି ସେଠିକି ଆଣିକି ପଶି ପାରିଛି। ମାନେ ମତେ ଲାଗେ କି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଜିତିବାଠୁ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବାଠୁ ଅନେକ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗଭର୍ନେନ୍ସ। ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାଉ ଦ୍ୟାଟ ବିଜେପି ଇଜ ଫାଇନାଲି ଇନ ବେଙ୍ଗଲ, ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଇଜ ଦ ନେକ୍ସଟ ବିଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏୟା କହିଲା ସତ୍ୟ। ତାମିଲ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ତ୍ରିପୁରା ବି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାନେ ବିପ୍ଳବ ଦେବେ ଆସିକି ଏଠିକି ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରା ବି ଏଇଭଳିଆ ତାର ଗୋଟେ ଇଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଯେଟା ହବ ଆମର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ଆମ ଦେଶର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କାମଟା କରିବ। ବର୍ଡର ଫେନ୍ସିଂ ଏଇଟାକୁ ଜଗିବ। ଯାହା ଡେଭଲପ ହଉ ନ ହଉ ମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରିବ। ଆଉ ମାନେ ଆହୁରି ଏଇ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ମାନେ ବାଛିବ କୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରୁ, ବାଛିବ।
ବାଛିବ ଏଟା तो ସେ ବାଛିବ। दीप्तम्बर सरकार एई जो शेष कथाटा एसआईआर मोर प्रथम प्रसंग या हैला कि बेंगल इलेक्शन को एसआईआर को छाड़ी की संपूर्ण भाबे बुझिबाटा मो मतरे संपूर्ण हब नहीं। एटा मोर प्रथम प्रसंग। द्वितीय प्रसंग रहुची जे बेंगल इलेक्शन उपरे आखि रखितिला भितरे तमिलनाडु और केरला विषय आमे विशेष किछि केहि भी चर्चा कले नाही, किंतु एटा टिके शोचनीय अवस्था को पहुंची थिबा दुईटा स्टेट तमिलनाडु 30% कन्वर्जन रेट और केरला इज बियॉन्ड 50% कन्वर्जन रेट रे माने लोक प्रेडिक्ट करूचंती जनसाधारण प्रेडिक्शन करूचंती जे केरला रे गोटे समय आसीबाकू चलीची जोटी एबे पॉलिटिकल अरीना रे ओल्हेबे मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन हिंदू को अस्तित्व ही नथाई पारे। तो मोर ए दुईटी कथा को नेकी प्रसंग जे आमे जदि आउ दुईटा अध्याय प्लान करि परिबा गोटे अध्याय केवल बेंगल आसाम त्रिपुरा जहाँ सर कहिले आउ एसआईआर रो कोन गोटे भूमिका रहिची केना जनसाधारण को मध्य रे गोटे भावना आसी जाइथिला जे इलेक्शन पूर्वरु एते पाखापाखी एसआईआर भलिया गोटे स्ट्रेटेजी मूवटा हुए तो बीजेपी अगेंस्ट पड़े जाई पारे बिकॉज इट वाज क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेजर इन प्रवासी बंगाली मानक भितरे। किंतु ता परे भी माने एते गोटे ऑड्स माने बीजेपी हैज वन अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन बेंगल। तो सेटा हमें टिके बुझिबा को चाहिबो ता पई गोटे अध्याय दरकार एवं तमिलनाडु और केरला रो पॉलिटिक्स बुझिबा पई गोटे अध्याय दरकार कि सेठी होउची कोन आ काहे की पूरा भारत वर्ष रो नजर सेठी की जाई नै और आमे काहे की जीवा निहाती दरकार। आमे आ गोटे भी वन लाइनर छाड़िले ममता बानर्जी को पई या परे कोन एटा भी गोटे हमर रही गला या पर तांका राजनीतिक भविष्य कोन आज तो से जिद्दी रे अछंती काली ता पर दिन ता परे ताठु बड़ प्रश्न मो मन रे एया थिला जे बहुत गुडे मु न्यूज मीडिया रो पोस्ट रे रील्स रे देखिली जैसे कहउचंती कि हुए तो पोलिंग वोट पोलिंग रे से जीती जाई पारी थांती बीजेपी किंतु मॉरल इलेक्शन रे आज भी टीएमसी ही विजेता अछि सेति भी से इस्तफा देबेनी कहबा पई जो कॉन्फिडेंस ता दरकार जो गोटे माने से कॉन्फिडेंस रो आया से मोटिवेशन ता कोठु आसुचे से कोठु आणुचंती ना से माने प्रमुख भाबे निजको पॉलिटिशियन भाबे ठिया करिचंती कैमरा आगे एतरे मु टिके इंटरप्ट करूची ममता बनर्जी प्रथम 5 इयर कथा मु कहि परनी नेक्स्ट 10 इयर गोडा लॉलेसनेस तंको माइंडसेट रही से सेंट्रल जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन को न मानिबा बहुत जगह जोटा कि खाली बेंगल पाई प्रॉब्लम नहीं इटा संपूर्ण इंडिया पाई मध्य गोटे खराब एग्जांपल क्रिएट करथिला एवं करिछि मध्य जोटा होबा उचित नथिला कारण इंडिया गोटे फेडरल सिस्टम रे चलीछि जदि आमे सेंट्रल एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को काठगोड़ा सब बेले खड़ा करियो माने छिड़ा करियो चेष्टा करबा ताले एटा हमर फेडरल सिस्टम को अफेक्ट करिवो ए जिनसटा ममता बनर्जी निज वोट माने सपोर्टर को खुशी करिया पई से करि चालिथिले वर्तमान मध्य करूचंती सी इस्तफा न दबा अत्यंत दुखर एवं परितापर विषय एटा हमर डेमोक्रेसी शुभ संकेत नहीं मो देवेंद्र 100% सहमत जे এই যে ললেসনেস যে 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 ক্যারেক্টারটা সেটা সেটা লেফট ফ্রন্ট যেতেবেলে গলা সেতেবেলে এক করে আসছে ଆଉ ଏହା ପରେ ସେ ହୁଏତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବ କାରଣ ଏଠି ଯଦି ମାନେ ସିଙ୍ଗୁରେ ନ୍ୟାନୋ କାରଖାନାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପ বা মানে এই যে ডেভেলপমেন্টটা କିଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଲଲେସନେସ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ଦେଇଛି सर ଆଉ आपण ଏହା ପରେ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଏହା ପରେ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆପଣେଇବ सर आपण जो कहले ମାମୁଣ୍ଡ ଯେଟା ଅଛି ସେଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ସେଟା ଉପର ବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାଇଟ୍ ରେ ସେ ଜଡିତ ହେଇପଡିବ अच्छा आपण जेतले कहले जने ବୁଝିଲେ शिक्षक को काठ फालिया रे माड प्रोफेसर को माड मारी थिले गोटे गुरु को ए प्रकार व्यवहार परे आउ ता बियॉन्ड आउ किछि व्यवहार नहीं जहा को हमें तर्जमा करबे तण ता बाबद रे हमें
ଆଉ କଣ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିବାଦରେ ସେ ପଡିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟେକ୍ ରହିଲା। ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜିଂ ରିମାର୍କସ୍ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରୁ ତ ଯିବେ, ସିଏ ମୁଁ ଛାଡିବି ନେଇ କହିଲେ ବି ମାନେ ସେ ବାଧ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ନ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଆଇନ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଲାଗୁ କରେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କରାଯାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମତା ଛାଡିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରାଜୟ ଗୋଟେ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆଉ ଆଗରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ହାମ୍ବଡା ନୀତିରେ ବହୁତ ବଡ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଁ ହଁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଜିତିବା, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଜେପିକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା, ଓଭର ଆମ୍ବିସନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ ୱିଲ୍ ବି ସ୍କେଲ ଡାଉନ ଏବଂ ସିଏ ଟିକେ ହାର୍ଡ ରିଆଲିଟି ଯୋଉଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୋଜିସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଏଇ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ସେଇ ମେଣ୍ଟର ଅପୋଜିସନ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ଦି ଜଣ ଷ୍ଟାଲୱାର୍ଟ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ। ଉଭୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରିନି, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭୂଇଁ ଆଡକୁ ସେ ଆସିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ ରଖିବେ ଏବଂ ରିଆଲିଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଅପୋଜିସନ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି 2029 ଲୋକସଭା, କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇକିରି ହବ 2031ରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତ ସେଇ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅପୋଜିସନ ମେଣ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ସଂଗଠିତ କରିହବ, ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିହବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଇଗୋ ଛାଡିକିରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଆରୋଗାନ୍ସ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନିଜ ଯୋଉ ହାଇ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରାଲରେ ନିଜକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆରୋଗାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ କି ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସେ ଟିକେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଆକାଶରେ ଉଡିବା ଛାଡିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେତେ ସେତକ ରିଏଲାଇଜ କରିବେ ଏବଂ ଟିକେ ମୋର ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir। ତାହେଲେ So ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ କୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ହିଁ ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲି। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଲରେ ରହିକି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନକ୍ସଲବାଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଙ୍ଗଲ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ମିଳିଲା ଯୋଉଟା କି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନକ୍ସଲ ପିରିୟଡରେ 75ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ 6 ତାଲା, ମୁଁ ସେଟା ପଢୁଥିଲି 6 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଛାତରେ ରହୁଥିଲି, ଛାତ ଘର ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ବି ରହୁଛି ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ରୋଡରେ, କଲିକତାର ନର୍ଥ ସାଉଥ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା, ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛି। 6 ତାଲାରେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ସେଇ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ କୁ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଗୋଟେ ବମ୍ ମାରିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ସେ ବସ୍ ରୁ ପଡିକି ମରିଗଲା ତଳେ। ଆମେ ଉପରୁ ଥାଇକି ଦେଖିଛୁ ଏସବୁ, ଏଠି ଅନେକ କିଛି ଦେଖିଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଲେ ସେଇ ସେସନ କୁ, ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଞ୍ଜିବଲ ଡେଟାକୁ ନେଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଆଗେ କଣ ଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲା ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଟ୍ ଟପ୍, ରାଇଟ୍? କେମିତି ତାର ଗୋଟେ ପତନ ହେଲା, ସେ ଷ୍ଟେଟ ଟା କେମିତି ତଳକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର,
आमे विभिन्न प्रकार एंगल विषय कथा हेलु आज ए अध्यायटा मो मतरे बहुत इनफॉर्मेटिव बहुत ज्ञान प्रदायक थिला मते लागुची मो संगरे शुभेंदु को संगरे अन्य जीए भी समस्त हमहु सुनिबे बा देखिबे से माने मध्य किछि निश्चित भाबे सिखिबा को पाइबे जे गोटे स्टेट रे कोनोसी भी साइकिल राती ब्रेक हुएनी तार गोटे इंसर्जेंसी पीरियड आसे जोटा शुभेंदु सरल भाषा रे बुझे देथिले बॉइलिंग पॉइंट आसी जाय तो हुए तो बंगाल रो बॉइलिंग पॉइंट आसी जाइथिला तो एबे देखिया को लागिवो कि ए बॉइलिंग पॉइंट रू स्टेबलाइज हबा को बंगाल को केते समय लागुची ट्रांजिशन ता केमते रहिबो एबे हम समस्त राखी से ऊपर रहिबो तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार नमस्कार।